शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को इस संगम युग का जो फाइनल स्वरूप दिया है वो फरिश्ता स्वरूप है। ഓം ശാന്തി. ബാബ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തന്നിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ സ്വരൂപം ഫരിസ്തയുടെ രൂപമാണ്. ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, देवता हम होंगे सतयुग में, ब्राह्मण हम अभी हैं और पुरुषार्थ कर रहे हैं फरिश्ता स्वरूप स्थिति में परमानेंट आ जाए. ബ്രാഹ്മണനിൽ നിന്ന് ഫരിസ്തയും ഫരിസ്തയിൽ നിന്ന് ദേവതയും. ദേവതമാരുള്ളത് സത്യയുഗത്തിൽ, ബ്രാഹ്മണന്മാരായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ പുരുഷാർത്ഥം ഫരിസ്തയായിക്കൊണ്ട് പെർമാനൻ്റ് സ്റ്റേജിലെത്തണം. ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को इतना सूक्ष्म अंदर से स्थिति बनाई, इतना बाबा स्वयं देह के भान से न्यारा होते गए जो फरिश्ता बन गए. ബ്രഹ്മബാബ അത്രയും സൂക്ഷ്മ പുരുഷാർത്ഥം ചെയ്ത് ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാണ് ഫരിസ്തയായത്. फरिश्ता माना ही जो उड़ता रहे, इसीलिए उसे क्या निशानी दिखाते हैं उड़ने की? पंख. ഫരിസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നല്ലേ. करो, അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ലക്ഷണം കാണിക്കുന്ന ചിറക്, എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൈ പറക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കാൻ. है ना पंख सबको, तो पंख वाला उड़ता है. तो उड़ना माना ही कोई भी प्रकार का बंधन नहीं. अगर थोड़ा सा भी बंधन होगा, पंछी का अगर एक पंजा भी धागे से बांध दो तो उड़ नहीं सकता, है ना. और बाबा हमें चाहता है कि बच्चे उड़ती कला में आ जाएं, सदा उड़ते रहें. ചിറകുള്ളവരെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം പറക്കുകയാണ്. പറക്കുന്ന പക്ഷി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ബന്ധനങ്ങളില്ലാത്തവരാണ്. ഒരു കിളിയുടെ ഒരു തൂവൽ പോലും താഴെ കെട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് പറക്കുന്ന പക്ഷി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ബന്ധനങ്ങളില്ലാത്തവർ. तो हमें सबसे पहले स्वयं को इस बात के लिए ही तैयार करना है, या मैं कहूँगी कि आप सब तैयार हो ही रहे हैं कि मैं सदा उड़ती स्थिति में रहूं. एक समय था जब बाबा कहते थे चढ़ती कला हो, उतरती कला नहीं. अब ब्राह्मणों की वो अवस्था बन गई है काफ़ी. उतरेंगे क्यों, हम तो वैसे ही चढ़ रहे हैं, ये जन्म ही चढ़ने का है, ऊंचा उठने का है. और सतयुगी वर्षा हमारा पक्का है, वो तो ऊंचे उठ ही गए. तो बाबा अब हमसे चाहते हैं कि आप चढ़ती कला तक नहीं रहना, लेकिन उड़ती कला में. अब वैसे भी रिवाज है दुनिया में भी कि जब जल्दी हो तो प्लेन पकड़ो, फिर ट्रेन नहीं. हाँ, अब आप बताओ आपको जल्दी है या नहीं जल्दी? हाँ, या देरी करनी है, ठहरना है? नहीं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं. हाँ, നമുക്ക് പറക്കുന്ന കലയിൽ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ദീദി നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാബ ബ്രാഹ്മണന്മാരോട് പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ താഴേക്ക് പോകരുത്, ഇറങ്ങുന്ന കലയിലേക്ക് പോകരുത്, കയറുന്ന കലയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളാരും ഇറങ്ങുന്ന കലയിൽ പോകുന്നില്ല, ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഉള്ളത്, കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പം ബാബ പറയുന്നു കയറുന്ന കലയിൽ പോയാൽ പോരാ, ഇനി പറക്കുന്ന കലയിൽ പോകണം. ലോകത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചും അങ്ങനെയാണല്ലോ. തിരക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് പിടിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തണം, പതുക്കാർക്കും എത്തണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറക്കുന്ന കലയിൽ പോകണം. नहीं है ना टाइम ज़्यादा. संगम युग कितना बीत गया देखो, सामने ही सामने. हाँ, 86 ईयर्स हो गए. अब बाबा भी इशारे दे रहा है टाइम कम है, दुनिया भी इशारे दे रही है, पता है.
അങ്ങനെയല്ലേ, സമയം വളരെ കുറച്ചല്ലേ കാണുന്നില്ലേ നമുക്ക്. 86 വർഷം സംഗമയോഗം കഴിഞ്ഞു, ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബാബയും നമുക്ക് സൂചന തരികയാണ്, ലോകവും നമുക്ക് സൂചന തരികയാണ്, സമയമില്ല. तो अब तो हमें पक्का ही हर तरफ से ये इशारा मिल रहा है कि जल्दी तैयार हो जाओ। मम्मा बाबा भी देखो फरिश्ता स्वरूप हो गए, दादियाँ हमारी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूपा बन गई। फिर हम कब तक बैठे रहेंगे? बनना है ना जल्दी। जो जल्दी बनना चाहते हैं वो हाथ हिलाओ. വേഗം റെഡിയാവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈ വീശിയാണ്. നമ്മുടെ മമ്മയും ബാബയും ആയിക്കഴിഞ്ഞു, ദാദിമാരായി കഴിഞ്ഞു, നമുക്കും വേഗം ആവണ്ടേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേഗം ആവാനുള്ളവർ കൈ വീശാൻ പറഞ്ഞതാണ്. दादी जानकी अपना अनुभव कई बार सुनाते हैं कि मेरे को ना फरिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे को गिफ्ट भी लोग फरिश्ते की दे जाते हैं। तो कहा, मैं शुरू में लंदन में जब पहुंची 1974 में दादी गए थे, तो कहा मेरे को कोई कुछ लाते थे ना, तो कई एंजल लेके आते थे। और वहाँ तो आपको पता है क्रिश्चियनिटी में भी एंजल्स की बहुत निशानी यादगार बनाई जाती है। क्राइस्ट को भी एंजल दिखाते हैं पीछे से। तो कहा मैंने फिर कमरे में एक शो केस बना दिया, क्योंकि मुझे फरिश्ता रखना था। क्यों रखना था? क्योंकि मुझे याद रहे मैं फरिश्ता बन रही हूँ और हर समय याद रहे। तो कहा मैंने अपने ही कमरे में जो भी कोई लेके आता एंजल गिफ्ट, और वहाँ छोटे छोटे भी मिलते हैं, बहुत छोटे छोटे भी, बड़े बड़े तो होते ही हैं, बहुत छोटे छोटे भी। आपने देखा होगा, अब तो कॉमन ही हो गया है सब तरफ, क्योंकि सब तरफ सब चीज़ें जाने लग गई हैं। पहले इतना नहीं होता था। हाँ, अब तो आप देख ही रहे हो ना, ज़माना ही कौन सा आ गया है। तो दादी इसलिए सुना रही थी कि मैं उसको ना जो भी फरिश्ता होता था उस शोकेस में रख देती थी, तो ढेर सारे फरिश्ते इकट्ठे हो गए। तो हम जब लंदन गए तो दादी ने हमसे पूछा, तुमने हमारा वो वाला कमरा और शोकेस देखा? क्योंकि वो सबसे शुरू का सेंटर, छोटा सा बाबा भवन, अब तो बहुत बड़ा बना हुआ है, रिट्रीट सेंटर भी और डायमंड हाउस भी, सब बहुत बड़ा बना हुआ है। तो हमको ले गए थे दिखाने। ये भी बहुत पुरानी बात हो गई है, गए कितने वर्ष हो गए। तो दादी ने कहा कि मैं उसको रखती हूँ एज इट इज़, क्योंकि मेरे को शुरू से ये लगन थी अंदर। हमने ये बात इसीलिए सुनाई आपको कि दादी का कहना क्या था इसके पीछे, कि मेरे को बाबा जब कहते थे तो अंदर बहुत लगन थी कि मैं कैसे फरिश्ता बनूंगी, कैसे फरिश्ता बनूंगी। तो मुझे उड़ते रहना है, उड़ते रहना है। और रियली में दादी का रोल भी ऐसा रहा कि मन से भी उड़ती रही और तन से भी उड़ती रही, है ना। हर देश, हर जगह, हर सेंटर पर जाके सेवा की, जितनी दादी ने सेवा की। हाँ, और कितना विजिट किया सब जगह, तो स्थूल में तो उड़ने के बिना हो नहीं सकता था। ദാദിക്ക്, ജാനകി ദാദിക്ക് മാലാഖമാരെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അത്രേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദാദി ഫോറിൻ പോയപ്പോൾ, വിദേശത്താണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ മാലാഖമാരെ നന്നായിട്ട് മാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദാദിയെ കാണാൻ വരുന്നവരൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഗിഫ്റ്റായിട്ട് മാലാഖമാരെ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്ന്. ചെറിയ ചെറിയ മാലാഖയും വലിയ മാലാഖ എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല അവിടെ കൊച്ചു കൊച്ചു മാലാഖമാരെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പലരും കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ മാലാഖമാരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു രൂപത്തിനെയും തൻ്റെ മുറിയിൽ തന്നെ ഒരു ഷോക്കേസ് ഉണ്ടാക്കി ദാദി അതിൽ വെക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാലാഖമാരെ ദാദിയുടെ മുറിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ദാദിക്ക് മാലാഖമാരെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിതാവണമല്ലോ എന്നതായിരിക്കുന്ന ഓർമ്മ ദാദിക്ക് വരും. അതുകൊണ്ട് ദാദി അങ്ങനെ ഒരു മുറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദീദി വിദേശത്ത് പോയി വന്ന സമയത്ത് ദാദി ചോദിച്ചു പോലും, നീ എൻ്റെ ആ മുറി കണ്ടോ, മാലാഖമാരുടെ മുറി കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചോന്ന്. കാരണം ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്ലോബൽ ഡയമണ്ട് ഹൗസും ഗ്ലോബൽ റിട്രീറ്റ് സെൻറ്ററും ഒക്കെ ഒരുപാട് വലുതായി. അന്ന് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ മാലാഖമാരുടെ ഒരു രൂപം തന്നെ ദാദി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ദാദിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബാബ എങ്ങനെയാണോ പറക്കുന്ന കലയിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാലാഖയാവണമെന്ന് ദാദി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ യജ്ഞത്തിൽ ദാദിയെപ്പോലെ പറന്നു നടന്നതായിട്ടുള്ള, മനസ്സുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ശരീരം കൊണ്ടാണെങ്കിലും പറന്നു നടന്നതായിരിക്കുന്നവരാരും ഉണ്ടാവില്ല. അത്രയൊരു ആ ഏഞ്ചലായി തന്നെ ദാദി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന്. अब वो 2 पंख बाबा ने अपने हर बच्चे को दिए हैं, और वो ही 2 होने से हमारे लिए उड़ना सहज है। और वो 2 पंख हैं
पहला पवित्रता, ആ രണ്ട് ചിറക് ബാബ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ മക്കൾക്കും തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുണ്ടെങ്കിൽ പറക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അതിലൊന്നാമത്തെ ചിറകാണ് പവിത്രത. और दूसरा है अंतर्मुखता। രണ്ടാമത്തേത് അന്തർമുഖത. ये दोनों बातें, दोनों धारणाएं हमारे जीवन को बहुत हल्का बनाती है, लाइट बनाती है। ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ ഭാരമില്ലാത്തതാക്കും. क्योंकि हमारी पवित्रता मनसा से भी है, वाचा से भी है, कर्मणा से भी है, और सिर्फ एक विकार को जीतने की नहीं, सभी विकारों को जीतने की है। കാരണം നമ്മുടെ പവിത്രത മനസ്സ വാച കർമ്മണ ആണ്. ഒരു വികാരത്തെ മാത്രം ജയിക്കലല്ല, എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ജയിക്കലാണ്. क्योंकि देखो, अगर थोड़ा सा हमारा कोई भी विकार, माना मोह रूपी भी थोड़ा सा कोई बंधन आता है, तो आत्मा को कितना नीचे ले आता है, देह अभिमान में ले आता है, और बाबा हमें उससे भी डिटैच करता है। इसलिए बाबा कहते हैं क्योंकि आप सभी विकारों पर जीत पाने वाली आत्मा हो। നമുക്കൊരു ചെറിയ വികാരം മോഹം, അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളെ താഴെ കൊണ്ടുവരും, ദേഹാഭിമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അതുകൊണ്ട് ബാബ നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും ജയിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനു മേലും നമ്മളെ വിജയികളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. और हमारी स्थूल पवित्रता भी है, सूक्ष्म पवित्रता भी है। इसलिए बाबा ने हमें देखो ड्रेस भी वैसे दिया, भोजन भी वैसा दिया, और दिनचर्या भी वैसी दी। നമുക്ക് സ്ഥൂലമായ പവിത്രതയുണ്ട്, സൂക്ഷ്മമായ പവിത്രതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബാബ നമുക്ക് ഡ്രസ്സും അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, ആഹാര വ്യവഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, എല്ലാം അത്തരത്തിലാണ്. तो उन सब का प्रभाव हमारी मनसा स्थिति पर पड़ता है। ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സാസ്ഥിതിയിലുണ്ടാകും. भले देखो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, लेकिन माना हमारी दिनचर्या ठीक नहीं होती, तो भी हमारी स्थिति में वो खुशी नहीं आती है जो हम उड़ते रहें। നമുക്ക് നമ്മൾ ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ ദിനചര്യയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടായാൽ സ്ഥിതിയിൽ ഏത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണോ ആ സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. और दूसरी बात बहुत ज़रूरी जो है वो अंतर्मुखता है। രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വളരെ ആവശ്യമായത് അന്തർമുഖത. अभी आप देखो सभी मौन में रहते हो, माना अंतर्मुखी रहे, है ना। तो ये है मुख। अब मुख तो बंद रहा हमारा, लेकिन मन भी हमारा मौन में रहे, संकल्प विकल्प नहीं चले। मन अगर हलचल में होगा तो उसका असर हमारी स्थिति पर आता है। ഇപ്പം പിന്നെ മൗനത്തിലാണ് എല്ലാവരും, അന്തർമുഖികളാണല്ലോ. ഈ മുഖത്തിൻ്റെ മൗനമായി, പക്ഷേ മനസ്സുപോലും മൗനാവണം. എന്നുവെച്ചാൽ സങ്കല്പ വികല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്. മനസ്സിൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ കോലാഹലം ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെ ബാധിക്കും. तो अंतर्मुखता का जो गुण है वो वैसे भी अंतर्मुखता सभी गुणों का राजा कहलाता है। क्यों? क्योंकि अंतर्मुखता का कनेक्शन हमारी सारी इंद्रियों के साथ भी है। हम देखें कम, उतना ही देखें जो ज़रूरी है, हम सुने भी उतना ही जो ज़रूरी है, एक्स्ट्रा बातें ना सुने। बोलना तो समझ ही गए आप, अभी मौन में अनुभव कर ही रहे हो। चखना भी, हाँ, मना बहुत कुछ होता है ना, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, जो भी कुछ है वो भी उससे भी अच्छा लगता है, अच्छी बात है, स्वीकार करो, लेकिन उस पे भी हमारा नियंत्रण चाहिए। അന്തർമുഖത എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഗുണം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അതിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അന്തർമുഖതയുടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൊക്കെ വരും. കാണുന്നതിൽ, കേൾക്കുന്നതിൽ, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കണ്ടു, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കേട്ടു, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിച്ചു. നമ്മൾ രുചിക്കാം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കഴിക്കാം, പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് കുറേ അങ്ങ് കഴിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാവരുത്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നിയന്ത്രണത്തോടെ കഴിക്കാനാവണം. बाबा का भी जब हम सुनते हैं, बाबा भोजन करते थे, बच्चों को प्यार भी करते थे, बाबा को भोग तो लगता ही था, बच्चों को खिलाते भी थे, लेकिन बाबा ऐसे खाता था जैसे न्यारा है एकदम। भोजन करते समय ही जो दादियाँ अनुभव सुनाती हैं, क्योंकि हम तो छोटे थे इसलिए उन बातों की गहराई हमें उस समय नहीं पता थी कि बाबा कैसे खा रहे हैं, लेकिन दादियाँ सुनाती हैं बाबा ऐसे खोया हुआ होता था बाबा की याद में खाते समय। भले बाबा को सब कुछ खिलाते थे,
लेकिन बाबा जैसे खा भी रहा है और डिटैच भी है. ബാബ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ബാബയ്ക്ക് ഭോഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും കഴിപ്പിക്കുമ്പോഴും ബാബ ഭോഗ് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എത്ര ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടാണ് അത് വായിൽ വെച്ചു ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഇത്രയല്ലേ അറിയുള്ളൂ. ബ്രഹ്മബാബ സാകാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ദീദി പറയണ ആ സമയത്ത് ദീദി കുട്ടിയായിരുന്നത് കൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ അത്ര ശ്രദ്ധ വരില്ലല്ലോ. പക്ഷേ രച്ചു ദാദി പറയായിരുന്നു അത്രേ, ബാബ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് ബാബ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്രയും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. യോഗയിൽ മുഴുകിയിരുന്നിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാബ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. तो आप सबको भी 2 पंख हैं ना. അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം 2 ചിറകില്ലേ? अंतर्मुखता भी और पवित्रता भी. हाँ, അന്തർമുഖതയും പവിത്രതയും. तो फिर आपको उड़ना बहुत आसान लगेगा. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറക്കുന്നത് വളരെ ഈസിയാകും. तो जब हम इतना ये ध्यान रखकर चलते हैं दोनों पंख, तो हमारी स्थिति लाइट हाउस की सहज बन सकती है. ഈ 2 ചിറകിലും ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥിതി ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആകും. क्योंकि फरिश्ते को चमकता हुआ दिखाते हैं, डल नहीं दिखाते कभी भी. इसलिए उसके चारों ओर लाइट, हाँ, स्थूल में भी बनाते हैं अगर मॉडल भी, तो चारों ओर उसके लाइट की वो दे देते हैं ना, और ऐसा. क्योंकि फरिश्ता जो है वो सदा चमकता हुआ होता है. ഫരിസ്ത എപ്പോഴും തിളങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഡള്ളായ ഫരിസ്തനെ കാണില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാലാഖമാരുടെ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശകിരണങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമല്ലോ. കാരണം എപ്പോഴും തിളങ്ങുന്ന ഫരിസ്തകളാണ്, ഡള്ളല്ല. तो मैं अपने स्वरूप को ऐसे महसूस करूं जैसे मेरा लाइट का ही स्वरूप है. एक है बिंदी हूँ मैं, आत्मा लाइट, उस स्थिति में रहना. दूसरा, साथ साथ हर समय आप बिंदी स्थिति में नहीं भी रह पाएंगे, ज़रूरी नहीं है. आप कर्म कर रहे हैं तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद आ रहा है, लेकिन मेरा जो ये आकार है, शरीर का आकार, ये तो हड्डी मांस का है, परंतु फरिश्ते को भी आकार है. हाँ, उसको भी दिखाते हैं ना, हाथ भी है, पैर भी है, मुख भी है, चमकता हुआ दिखाते हैं. तो मेरा आकार है लेकिन वो प्रकाश का है. ऐसे मैं स्वयं को समझूं कि मैं हड्डी मांस का पुतला नहीं हूँ, लेकिन मैं लाइट का पुतला हूँ. അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ആ ലൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ബിന്ദുവാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ബിന്ദു സ്വരൂപത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബിന്ദു സ്വരൂപത്തിലിരിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ കാണണം? നമ്മൾ ഈ അസ്ഥി മജ്ജ മാംസം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശരീരമല്ല, പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ പ്രകാശ ശരീരം കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഈ കാണുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല ശരീരം കൊണ്ടല്ലാതെ. जैसे देखो, वीडियो देखते हो आजकल, तो साइंस के साधन भी ऐसे निकल आए हैं जो बाबा की बातों को समझना भी आसान हो गया है. हाँ, साइंस ने भी प्रूव कर दी है. या कहेंगे कि बाबा की बातें ऐसी आई जो साइंस ने भी रिसर्च करना शुरू कर दिया. हाँ, दोनों बातों का कनेक्शन है. तो साइंस भी देखो कितना अच्छा लाइट का आकार हमें फिल्म के रूप से, वीडियो के रूप से दिखाती है. चलते फिरते मनुष्य बात कर रहे हैं लेकिन लाइट के हैं ना, पर ओरिजिनल लगते हैं, जैसे ना कि हम उनको ओरिजिनल रूप में देख रहे हैं. तो हमारे को बाबा ने हड्डी मांस भूल जाए, ये देह भान न याद आए, लेकिन आकार मेरा है, क्योंकि मैं देख भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, पर मैं लाइट के आकार की हूँ. जैसे कि इस शरीर का जो रूप है वो मेरा लाइट का है, ऐसे महसूस करो. ഇന്ന് നോക്ക്, സയൻസും നമുക്ക് ബാബയുടെ ജ്ഞാനത്തിന് ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ, എല്ലാം വേഗം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാബ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് സയൻസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ. അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. പലതും അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ആൾ വന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും പോലെ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ അത് ഒറിജിനൽ അല്ല, ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപമാണ്. പക്ഷേ ആക്ച്വൽ ആ വ്യക്തി സംസാരിക്കും പോലെ അങ്ങനെ ഇന്ന് സയൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് പക്കാ പ്രകാശത്തിൻ്റെ രൂപം. അതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനലാണെന്ന്, അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യണം, ഞാനിതല്ല, ഞാൻ ആ പക്കാ പ്രകാശ ശരീരമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം. आप कई बार अनुभव भी करते होंगे ऐसा, क्योंकि बाबा ने हमें सारी बातों में उसी तरीके की ही सारी मर्यादाएं दी हैं, सारी
एक्टिविटीज़ दी हैं। अभी जैसे कई बार देखो कोई जैसे आप सब सफ़ेद वस्त्र पहन के बैठे हैं, है ना, तो और बाबा की याद में बैठे हैं, तो देखने से ही ऐसा महसूस होता है फरिश्तों की सभा है, लगता है ना ऐसे। अभी योग में मैं आई, सब बैठे थे, तो ऐसे लग रहा था सबको पंख लगा हुआ है। हाँ, लगाया 2 को हुआ था, लेकिन सबके मन को तो लगा हुआ था ना, तो सबका स्वरूप भी वैसा ही दिख रहा था। तो ये जो लाइट का स्वरूप है कि मैं हूँ भी आकार में, हाथ पैर भी है और लाइट वाला है, ये अभ्यास बहुत सहज है। इस स्थिति को बनाना मुश्किल नहीं है। ദീദി പറയാണ്, നോക്കി ഇക്കാലത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഫരിസ്തേനെ അനുഭവിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നോക്കി ഈ സദസ്സിൽ എല്ലാവരും വെള്ളവസ്ത്രം അണിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിപ്പോവും ഇത് ഫരിസ്തകളുടെ സദസ്സാണ് എന്ന് തന്നെ തോന്നിപ്പോവും. ദീദി പറയാ, ദീദി കയറി വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും യോഗയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഒന്ന് വെള്ളവസ്ത്രധാരികളാണ്, മറ്റൊന്ന് മനസ്സ് ബാബയുടെ ഓർമ്മയിലാണ്. ഇരിക്കുന്ന 2 പേർക്കാണ് ചിറക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചിറക് വെച്ച പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രകാശ ശരീരത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ആകാരത്തിന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രകാശ ശരീരത്തിൽ ഈസി ആയിട്ട് പരിവർത്തനം ചെയ്ത് അതിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. और दूसरा माइट हाउस, फरिश्ता माना लाइट हाउस एंड माइट हाउस. ഫരിസ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ്, മറ്റൊന്ന് മൈറ്റ് ഹൗസുമാണ്. माइट माना शक्ति स्वरूप, कि मैं आत्मा, क्योंकि मैं लाइट में हूँ और पॉइंट में हूँ, तो सहज ही मैं आत्मा अपने शक्ति स्वरूप में आती जाऊंगी. മൈറ്റ് സ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ശക്തിശാലി സ്വരൂപം. ഞാൻ ഫരിസ്തയാണ്, ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ശക്തികളെ ഉണർത്താനും സാധിക്കും, ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. क्योंकि आत्मा में शक्ति का गुण भी है. नेचुरल हम आत्मा जैसे बिंदी स्वरूप है, तो कई गुण हैं आत्मा के, उनमें एक शक्ति का गुण भी है. और फरिश्ता कभी, क्योंकि माया के किसी भी रूप में नहीं आता है, सभी रूपों से न्यारा रहता है. क्यों? क्योंकि अंदर से वो लाइट होने के कारण से माइट रूप भी होता जाता है. ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഗുണം തന്നെ ശക്തി സ്വരൂപമാണല്ലോ. നമ്മൾ ആത്മബിന്ദു സ്വരൂപത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ 7 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ശക്തി. ഫരിസ്തയായിട്ട് പ്രകാശ സ്വരൂപത്തിലാകുമ്പോൾ വേറെ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ബന്ധനത്തിലോ കാര്യങ്ങളിലോ വരുന്നില്ലല്ലോ, എല്ലാത്തിനും ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ശക്തി രൂപത്തിൽ മൈറ്റ് ഹൗസ് ആവാനും സാധിക്കും. अब इसके लिए बाबा हम बच्चों को, क्योंकि फरिश्ता एक न्यारी दुनिया का, अलग दुनिया का स्वरूप है, इस कलयुगी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया, इसलिए उसको धरती पर नहीं उड़ता हुआ दिखाते हैं. हाँ, उसको फर्शवासी नहीं अर्शवासी कहते हैं. तो माना उसका जो टोटल सब कुछ है वो इस धरती जैसा नहीं है. ഫരിസ്ത തന്നെ ഈ ലോകത്തിലെയല്ല. മാലാഖമാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലാഖമാരുടെ ലോകം തന്നെ വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും മാലാഖ ഭൂമിയിൽ നടക്കണമെന്ന് പറയാറില്ല, പറക്കണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അതായത് അവിടെ ലോകം വേറെയാണ്, എല്ലാം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭൂമി നിവാസികളല്ല, സൂക്ഷ്മലോക നിവാസികളാണ്, വേറെ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെയാണ്. तो जो सूक्ष्म लोक में फरिश्ते हैं वो इशारों से चलते हैं, वो इशारों की दुनिया कहलाती है. संदेशी भी जब वतन में भोग लगाती है तो वहाँ पर जो संदेश बाबा से बातें करके आती है, तो कोई मुख का आवाज़ नहीं होता. नहीं तो हम भी यहाँ सुन लेते, जब संदेशी भोग लगा रही है तो हमको भी सुनाई पड़ जाता क्या क्या बाबा से बातें कर रही है, पर उसका मुख नहीं चल रहा होता. तो वहाँ पर वो इशारों से ही सब कुछ समझते हैं, सब कुछ बातचीत करते हैं, एकदम कैच कर लेते हैं. वो दुनिया ही इशारों की है. സന്ദേശികളുടെ സംസാര രീതിയും അത് സൂചനകളുടെ സംസാരമാണ്. സന്ദേശികൾ ബോഗ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാലാഖമാരുടെ സംസാര രീതിയും സൂചനയാണ്. സന്ദേശികൾ ബോഗ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വചനത്തിൽ ബാബയോട് പറഞ്ഞു, ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, ബാബ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അഥവാ അവിടെ ശബ്ദത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ, ബാബയോട് എന്താ പറയുന്നത്, ബാബ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്. അവിടെ ശബ്ദമില്ല, ഒരു കാച്ചിങ് ആണ്, സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള സൂചനകൾ, ആക്ഷൻസ് ആണ്. ബാക്കി കാച്ചിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഫരിസ്തകളുടേതിൽ. അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ സംസാരവും. इसलिए हम जितना कम सोचते हैं, कम बोलते हैं, उतना हम इशारों से अपना कार्य सहज कर सकते हैं.
അതുകൊണ്ട് എത്ര കുറച്ച് ചിന്തിക്കുന്നോ കുറച്ച് കാണുന്നോ അത്ര സൂചന കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. इसीलिए अंतर्मुखता का गुण सुनाया पहले. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തിൽ അന്തർമുഖതയുടെ ഗുണം കേൾപ്പിച്ചത്. और हमने दादी गुलजार को बहुत नज़दीक से देखा है. देखा ही नहीं, रहे हैं साथ, आते जाते खाते पीते. तो दादी बहुत कम बोलती थी और दादी कहा करती थी, कोई ज़्यादा बोलता था ना या ऊंचा बोलता था, दादी को अच्छा नहीं लगता था. दादी कहती थी, तुम इतना ऊंचा क्यों बोलती हो, सबको क्यों सुनाती हो, जिससे काम है वही सुने ना, अपना लाउड उतना ही रखो. ऐसे दादी बड़े प्यार से समझाया करती थी. और खुद भी जहाँ 10 सेंटेंस बोलने हैं वहाँ 1 सेंटेंस बोल के काम पूरा कर देती थी. ഗുരുസാർ ദീദി പറഞ്ഞ ഗുരുസാർ ദാദി അടുത്തുനിന്ന് കാണാന്നല്ല, ദാദിക്കൊപ്പമായിരുന്നല്ലോ വസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും ദാദിയുടെ സംഘം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാദി വളരെ കുറച്ചേ സംസാരിക്കായിരുന്നു, കുറച്ച് വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അഥവാ ആരെങ്കിലും കുറച്ച് ഉറക്ക പറയുന്നത് ദാദിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ദാദി ചോദിക്കും, എന്തിനീ എല്ലാവരെയും കേൾപ്പിക്കുന്നത്, ആർക്ക് കേൾക്കണോ അവരോട് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് ദാദി ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ദാദി 10 സെൻറ്റൻസ് പറയേണ്ട സ്ഥലമാണെങ്കിൽ 1 സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയായിരുന്നു ദാദി. और इसके लिए धारणा जो हमारी चाहिए, जैसे दिव्य गुण बाबा हमें धारण करा रहा है, तो फरिश्ता स्वरूप के लिए हमारी जो मनसा है, सोच है, नेचर है, वो बहुत सरल चाहिए. सरल नेचर. हाँ, सरल समझते हैं ना, ഈസി നേച്ചർ. പറയാണ് ബാബ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്തർമുഖതയുടെ ഗുണം കൊണ്ടുവരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ ഈസി ആക്കണം. ഈസി നേച്ചർ, സരളമായിരിക്കുന്ന സംസ്കാരമാക്കണം. हमारी नेचर में कहीं भी टफनेस नहीं हो, खींचातान नहीं हो, हम कहीं भी जैसे अटक नहीं जाएं, हाँ, जिद में नहीं आ जाएं. बहुत इजी, सरलता, समझ रहे हैं ना, सरलता, एडजस्टेबल नेचर. जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार अपने को ढाल लेना. പറയുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഫരിസ്ത്യാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ്, സ്റ്റബേൺനെസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ, അത് ഒന്നിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, ഒട്ടി നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കാര്യത്തിന് വാശി പിടിക്കുക, കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി പോവുക, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈസിയാക്കി മാറ്റണം ഫരിസ്തയുടെ നേച്ചറാവാൻ. सरलता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये गुण जो है वो आत्मा को प्योर भी बनाता है और पावरफुल भी बनाता है. സരളത ആത്മാവിനെ പ്യോറാക്കും, അതുപോലെ ഈസിയാക്കും. देखो आज की दुनिया में, मायावी दुनिया में सरलता ही नहीं है. बुद्धि तेज है ना, कई गुण हैं, लेकिन सरलता नहीं है, इजी नेचर नहीं है. छोटे छोटे बच्चों की भी देखो तो कैसी नेचर है. ഇന്നത്തെ ഈ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്, പക്ഷേ ഈസിനെസ് തീരെയില്ല. നല്ല തീക്ഷ്ണാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് സരളത സംസ്കാരത്തിലില്ലേ ഇല്ല. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആ ഈസി നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല. इजी नेचर आपको क्लियर तो हो गई ना, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है. नहीं होगी ना तो थॉट्स चलते हैं. ഈസി നേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുമ്പോൾ, എളുപ്പമല്ലേ മനസ്സിലാക്കാനും. ഒന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ, ഈസി നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. चलो बात हुई, हाँ, अच्छी नहीं भी हुई, गड़बड़ भी हुई, हो गई ना, बस हो गई, तो तुरंत जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे. ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും നടന്നു, ശരിയല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നടന്നത്, ആയിക്കോട്ടെ, നടന്നു കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്കണം, അങ്ങനെയാവണം. तो जो सरल नेचर वाला होगा वो हर बात के अंदर एडजस्ट होता जाएगा. सरल नेचर ആയിട്ടുള്ളവർ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. दादियों की ये विशेषता रही, हर दादी के अंदर. सभी दादियाँ बहुत अपनी खूबियों वाली हैं, हर एक की अपनी अपनी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने देखा सभी दादियों के अंदर, चाहे जो बहुत दादी प्रकाश मणि चीफ रही, बहुत जिम्मेदारी वाली रही, या अन्य दादियाँ भी, बाबा ने उनको जीवन में ऐसा पाला जो उनमें सरलता का गुण सब में था. നമുക്ക് ദാദിമാരിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷത അവർക്ക് സരളതയുടെ ഗുണം അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതുകൊണ്ട് എവിടേക്കും എന്തിനും അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുമായിരുന്നു. പ്രകാശ്മണി ദാദി ഇത്രയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമായിരുന്നു. എല്ലാ ദാദിമാർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള വിശേഷതകളും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഏത് സാഹചര്യത്തിലേക്കും എന്തിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു ബാബ കുട്ടികളെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. इसके साथ साथ समाने की शक्ति चाहिए, शक्तियों में से समाने की. അതിനൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി, ശക്തികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി. ऐसे सारी शक्तियाँ जरूरी हैं, लेकिन फरिश्ते के लिए, क्योंकि हम अगर समाएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं बोलेंगे, हाँ, या कहीं ना कहीं कोई और भावना पैदा हो जाएगी. जैसे सागर होता है, समा लेता है और ऊपर से दिखता भी नहीं है कि कुछ इसके अंदर है या क्या है. उसका पानी क्लीन का क्लीन ही रहता है ऊपर से, अंदर चाहे स्टीमर भी डूब जाए. तो ऐसे ही हमारे आगे बातें बड़ी बड़ी आएंगी, छोटी भी आएंगी, लेकिन जैसे मैं बिल्कुल क्लियर पानी हूँ एकदम. അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശക്തി പറയുകയാണ് ദീദി. ഒരു കടലിനെ പോലെ നോക്കൂ, കടലിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന വെള്ളേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് തന്നെ, കപ്പൽ തന്നെ മുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാണുന്നവർക്ക് എന്തേ കാണുള്ളൂ, അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്ന വെള്ളം. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങളും പലതും ഉണ്ടാവും. എന്താണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവണം, അതല്ലാതെ അതൊരിക്കലും പുറത്ത് കാണരുത്. ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ. तो ये दोनों गुण, सरलता और समाने की शक्ति, गुणों में सरलता, शक्तियों में समाने की शक्ति, इन दोनों के होने से हमारी जो सोच है वो ज़्यादा नहीं चलेगी. हम असोचता, बाबा नहीं कई बार कहता है असोचता बन जाओ, आप ज़्यादा सोचो ही नहीं, ड्रामा में सब कुछ फिक्स है. फिर हम उस पॉइंट को तो याद कर लेते हैं, रिपीट भी कर लेते हैं, परंतु सोचते भी रहते हैं, सोचते भी रहते हैं. तो फिर कहाँ हम असोचता बने. तो फरिश्ते को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. और ये दो गुण, ये निशानी है, आप खुद चेक करना. जब ये दो बातें होती है ना, तो हम असोचता बन सकते हैं. പറയാണ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളിൽ സരളത, ശക്തികളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശക്തി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ബാബ നമ്മളോട് ബാബയെ പോലെ, ബാബ പറയാറുണ്ടല്ലോ അസോച്താവൂ, ചിന്തിക്കാതിരിക്കൂ നിങ്ങൾ എന്ന്. നമ്മളത് പറയും, ബാബയെ പോലെ അസോച്ചാവണം, ചിന്തിക്കാത്തവനാവണം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ചിന്തകൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഒന്ന് സരളതയുടെ ഗുണവും മറ്റൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ശക്തിയും. രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. तो हमारा अंदर जो है वो हमेशा जो सोच चले वो अपने गुणों में रमण करता रहे. क्योंकि मैं आत्मा शांत भी हूँ, पवित्र भी हूँ, प्रेम स्वरूप भी हूँ, शक्ति स्वरूप भी हूँ. तो मेरे जो गुण हैं वही मेरे संस्कार बन जाए, माना उनका ही चिंतन चलता रहे. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയായിരിക്കണം. ഞാൻ ആത്മാ സ്നേഹസ്വരൂപമാണ്, ശാന്തസ്വരൂപമാണ്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചിന്ത നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് സംസ്കാരമാവും. സംസ്കാരം ഗുണങ്ങളുടെ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ചിന്തകളും എപ്പോഴും ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയായിരിക്കണം. एक मिसाल सुनाती हूँ कि एक बार एक राजा के पास एक तोता था. तो वो तोता बहुत प्यारा था. तो राजा ने उसको अपने पास रख लिया. पिंजड़े में तो रखेगा ही रखेगा तोते को. तो उसने पिंजड़े में भी रखा और पिंजड़ा भी उसका बहुत सुंदर गोल्ड का बनाया, आखिर राजा जो था. और उसके ऊपर एक दो सेवाधारी भी रखे उसकी पालना के लिए, जो उसको खिलाए पिलाए, ध्यान दे सारा. और राजा रोज सुबह सबसे पहले एक गोल्डन एप्पल उस तोते को खिलाता था. माना इतनी उसकी प्यार की पालना, इतना अच्छा उसका सब कुछ चल रहा था. लेकिन तोता जब बहुत दिन हो गए ना, तो अंदर ही अंदर थोड़ा उसकी खुशी कम होने लगी, उदास होने लगा. तो अब वो करता क्या, रहना तो पिंजड़े में ही था और गोल्डन एप्पल भी उसको रोज मिलता था और राजा उसको बहुत प्यार से पुचकारता भी रोज था, प्यार करता था. तो उसने राजा को, अब बेचारे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने राजा को कहा मुझे ना कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहिए.
राजा ने कहा क्यों? ये स्टोरी बनी हुई है, अब तोता तो कितनी बातें करेगा, हाँ सोच ही सकते हो। तो राजा का जो तोते का सेवादार था उसने राजा को सुनाया जा करके। अब राजा उसको छुट्टी देना नहीं चाहता था क्योंकि राजा का खुद का भी उसके साथ प्यार था। ഒരു കഥ പറയുകയാണ് ബെഞ്ച് ഉദാഹരണമായിട്ട്. ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രാജാവിന് ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിശേഷത്തിലൊരു തത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ. അപ്പം തത്തേനെ രാജാവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് രാജാവ് ആ തത്തേനെ തൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എപ്പോഴും വെക്കാൻ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വർണത്തിൻ്റെ കൂടുണ്ടാക്കി ആ കൂട്ടിൽ തത്തേനെ വെച്ചു. ആ തത്തേനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി 2 പരിചാരകന്മാരെ ആക്കി. എല്ലാ ദിവസവും രാജാവ് തന്നെ ഒരു സ്വർണ്ണ ആപ്പിൾ ഈ തത്തയ്ക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ തത്തേനെ തലോടുമായിരുന്നു, സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ തത്തയുടെ സന്തോഷം പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ തത്ത ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു പോലും എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ചുട്ടി വേണം, അവധി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന്. പക്ഷെ രാജാവിന് ഈ തത്തേനെ വിട്ടയക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, കാരണം തത്തേനെ അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. लेकिन जिससे प्यार होता है उसको छुट्टी भी देनी पड़ती है। तो राजा ने उसको छुट्टी दे दी। तो थोड़े दिन की उसको छुट्टी दी, 15 दिन का। अच्छा चलो जाओ। अब जब 15 दिन बीत गए तो राजा को इंतज़ार होने लगी, आज आएगा नहीं आया, कल आएगा फिर आएगा। कई दिन बीत गए, वो आया नहीं। അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ആ തത്തേനെ പറഞ്ഞയച്ചല്ലേ പറ്റൂ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. 10 ദിവസം 15 ദിവസം രാജാവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്, തത്ത വന്നിട്ടില്ല. तो राजा फिर जब बहुत समय हो जाता है तो व्यक्ति आश हटा देता है, सोचता है ठीक है अब नहीं आना होगा उसको। तो राजा रोज शिकार खेलने जाता था। तो एक दिन शिकार खेलते खेलते राजा बहुत थोड़ा गहरे जंगल की तरफ चला गया। രാജാവ് പിന്നെ നായാട്ടിന് വേണ്ടി പോവുമായിരുന്നു. വിചാരിച്ചു ഇനി വരണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ടാന്ന് വെച്ച് വിട്ടു. അങ്ങനെ നായാട്ടിന് പോയി അറിയാതെ കാടിൻ്റെ ഉൾക്കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് രാജാവ് പോയി. तो राजा ने क्या देखा कि एक बहुत सूखा हुआ पेड़ है, एकदम सूखा हुआ, कोई पत्ते भी नहीं है उसके ऊपर और धूप भी है। तो एक कोई पक्षी जो है वो वहाँ पर है। राजा को ऐसे थोड़ा सा आहट लगी क्योंकि गया ही शिकार खेलने के लिए था। तो राजा को उत्सुकता हुई तो वो आगे बढ़ा। तो आगे जब बढ़ा और नज़दीक पहुँचा तो वो तोता, एक तोता था जैसे देखा। और वो तोता जो है टहनी पर, सूखी टहनी थी एकदम, उसको पंजों से पकड़ के और उल्टा ऐसे झूल रहा था। तो राजा ने कहा देखूं जरा ये क्या कर रहा है। तो राजा और नज़दीक गया। जब और नज़दीक गया तो वही तोता था जो राजा से छुट्टी लेके उड़ के गया था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या, ये इतने सूखे जंगल में, धूप में, और मैं इसको सोने के पिंजड़े में रखता था और इसको इतना खिलाता पिलाता था, इसकी इतनी सेवा होती थी, और ये यहाँ मस्त है और झूल रहा है टहनी पकड़ के। आपको मालूम होगा जो तोते का नेचर होता है ना, वो थोड़ा उल्टी रीति से, ऐसे नहीं, कई तो ऐसे होता है ना, तो अपने पंजों को ही ऐसे पकड़ के झूला बना लेता है और उल्टा झूलता है ऐसे, उसमें उसको बड़ा आनंद आता है। तो राजा ने देखा ये तो बड़ा आनंद है एकदम। और तोते ने भी राजा को पहचान लिया, राजा ने भी तोते को पहचान लिया। लेकिन राजा ने जब उसको देखा कि ये तो यहाँ सूखी डाल पे लटक के इतना खुश है, इतना आनंद है, इसको तो यहाँ ही अच्छा लग रहा है और इसीलिए लौट के मेरे पास आया नहीं। तो राजा को भी महसूस हुआ कि असली सुख, असली आनंद किस बात के अंदर है, जो जिसकी ओरिजिनल नेचर होती है। क्योंकि तोते की नेचर पिंजड़े वाली नहीं है, तोते की नेचर इस तरह से झूलने की है, उस झूलने में उसको आनंद आता है। तो बाबा ने भी हमें हमारी रियल नेचर बताई है। बच्चे आपकी रियल नेचर कौन सी है? ഒരു ദിവസം രാജാവ് നായാട്ടിന് വേണ്ടി പോയി. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉൾക്കാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഉണങ്ങിയ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഉണങ്ങിയ മരമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് രാജാവിന് തോന്നിയൊരു പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോലെ. അങ്ങനെ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉണങ്ങിയ മരത്തും ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കും പോലെ തോന്നി. അങ്ങനെ രാജാവ് അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഉണങ്ങിയ ഒരു
ഇപ്പം പൊട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊമ്പിൽ ഒരു തത്തകൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആടുന്ന കൊമ്പിലിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്നു, ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലാടുന്നത് കണ്ടു. നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തത്തയാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് പോയി നോക്കിയപ്പോൾ രാജാവ് കണ്ടു പോലും ഇത് അതേ തത്തയാണല്ലോ, എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറന്നു പോകുന്ന അതേ തത്തയാണല്ലോ എന്ന്. അപ്പം രാജാവിന് തത്തേനും തിരിച്ചറിഞ്ഞു, തത്തയ്ക്ക് രാജാവിനെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷെ രാജാവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അത് അവിടെ നോക്ക് നല്ല സ്വർണ്ണക്കൂട്ടിൽ ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടും സന്തോഷമായിരുന്നില്ല, ഇവിടെ എന്തൊരു ആനന്ദത്തിലാണ് ഈ ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് രാജാവ് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ രാജാവിന് ഒരു കാര്യം റിയലൈസ് ചെയ്തു, ശരിക്കും ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കുന്ന റിയൽ ആയിരിക്കുന്ന നേച്ചർ എന്തോ അതിലാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ആത്മാക്കളുടെയും റിയൽ ആയിരിക്കുന്ന നേച്ചർ എന്തെന്ന് ബാബ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കും ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस दुनिया के अंदर आपको सब कुछ मिल गया, हाँ, खाया पिया लिया दिया, ये शरीर मिला तो सब कुछ मिला, प्रकृति से भी मिला, साधन मिले, संबंध मिले, उसमें फंस गए हो और असली सुख असली आनंद खो दिया जैसे। अब हमको बाबा ने हमारी असली पहचान देके, बच्चे तुम ये शरीर हो ही नहीं, तुम हो ही आत्मा सूक्ष्म, तुम हो ही फरिश्ता स्वरूप। तो हमारे उन गुणों में ही जो रियलिटी में हमारे अंदर हैं, उसमें हमें चिंतन में रहना है, उसमें हमें रमण करना है। रमण करना माना बार बार उसी चीज में खोए रहना। तो अपने आत्मिक गुणों में जो ओरिजिनल आत्मा में थे हैं, उन्हें ही हमें महसूस करते रहना है। तो कोई भी बात बंधन नहीं बन सकती। फिर कितना भी कुछ आए सामने माया का रूप, वो आपको आकर्षित नहीं कर सकता। तो फरिश्ता माना ही उसे कुछ भी आकर्षित ना करे। നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ശരീരം കിട്ടി, ബന്ധം കിട്ടി, സാധനങ്ങൾ കിട്ടി, വസ്തുക്കൾ കിട്ടി. അങ്ങനെ അതിലിങ്ങനെ മുഴുകി മുഴുകി അവസാനം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബന്ധനത്തിൽ വന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ ബാബ വന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സത്യമായ സ്വരൂപത്തിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് നൽകുകയാണ്. അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി അത് തന്നെ രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, രസിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ, ആ സുഖം നമ്മളെ ആനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു കാര്യത്തിനും നമ്മൾ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. ഫരിസ്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്താണ്. അത്തരത്തിൽ ഇതിൽ മുഴുകി ആനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയവർക്ക് മായയുടെ ഒരു രൂപത്തിനും അവരെ ആകർഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനമാവാനോ സാധ്യമല്ല. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. तो फरिश्ता माना बंधन मुक्त आत्मा। ഫരിസ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധനമുക്ത ആത്മാ. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, भले हम सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, उसके लिए साधन भी चाहिए, भले संबंध आपके साथ है, परिवार में रहते हो, लेकिन मैं किसी भी बात के बंधन में नहीं हूँ। അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, സേവ ചെയ്യാം, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണെങ്കിൽ അതും നോക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യവും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കരുത്. ആ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. बंधन का अर्थ तो समझ गए ना, कि कोई भी चीज में बुद्धि अटके नहीं। ये मतलब नहीं है मन मर्जी चलाएं, ये नहीं है बंधन मुक्त का अर्थ। माना कोई भी बात में हमारी बुद्धि अटके नहीं, बस डिटैच रहे अंदर से, न्यारे और प्यारे। ബന്ധനമുക്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒന്നിലും പോയിട്ട് കുരുങ്ങരുത് എന്നർത്ഥം. ബന്ധനമുക്തൻ്റെ അർത്ഥം തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുക എന്നല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഒരു കാര്യത്തിലും പോയിട്ട് കുരുങ്ങാതിരിക്കുക, അതിനെയാണ് ബന്ധനമുക്തം എന്ന് പറയുന്നത്. तो ऐसा है हमारा फरिश्ते का स्वरूप, डबल लाइट माइट हाउस और सदा उड़ते रहना. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിരിക്കണം, മൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിരിക്കണം. ഫരിസ്തയുടെ സ്വരൂപം അതാണ്, എപ്പോഴും പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ओम शांति.